हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल और प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। अंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयं यदि जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलधौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, प्रणामालु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा नाना प्रणमाल नाना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। అందరి భక్తులకి దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. ఆల్ శ్రీల ప్రభుపాద్. ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ మనకు శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 5వ చాప్టర్ 24వ శ్లోకం 2.5.24. సో నేను కాల్ అండ్ రిపీట్, ఎవరైనా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేయండి, కాల్ అండ్ రిపీట్ చేద్దాం. ఆ తర్వాత అందరూ మిగతా డివోటీస్ ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పొచ్చు. సోహంకార ఇతి ప్రోక్తో
सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्विदा विकुर्वन् समभूतिस्त्रदा वैकारिकस्तैजसश्च वैकारिस्तैजसच्च तामसश्चेति यद्भिदा तामसच्चेति यद्विदा द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो ज्ञानशक्तिरिति प्रभो सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सोऽहं समभूत्विदा सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिता वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा वैकारिस्तजैसच्च तामसच्चेति यद्विदा द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्विदा सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा वैकारिस्तजैसच्च तामसच्चेति यद्विदा द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिस्तजैसच्च तामसच्चेति यद्विदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो हरे कृष्ण प्रभुजी थैंक यू प्रभु మిగతా హరే devotees కృష్ణ చెప్పండి. ప్రభు చదువుతున్నా సోహంకార ఇతి ప్రోక్తో వికుర్వన్ సమభూత్రిధా వైకారిక సజయ సచ్చ తామసచ్చేతి యద్భిత ద్రవ్యశక్తి క్రియాశక్తిర్జ్ఞానశక్తిరితి ప్రభో హరే కృష్ణ వైకారిక సచ్చ తామసచ్చేతి యద్విధ ద్రవ్యశక్తి క్రియాశక్తిర్జ్ఞానశక్తిరితి ప్రభో హరే కృష్ణ हरे कृष्ण प्रभु सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकाश्रयजसच्च तामसच्चेति यद्विदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकस्तैजसच्च तामसच्चेति यद्विदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिः ज्ञान हरे कृष्ण प्रभु सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिका तैजसच्च तमसचेति यद्विदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसच्चेति यद्विदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति शक्तिर्ज्ञान शक्तिरिति प्रभो हरे कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामालु सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्विदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिरिति प्रभो हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकसैजसच्च तामसच्चेति यद्विदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो हरे कृष्ण प्रभुजी హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ సో మచ్
Translation. The self-centered materialistic ego, thus being transformed into three features, becomes known as the mode of goodness, passion, and ignorance in three divisions, namely the powers that evolve matter, knowledge of material creations, and the intelligence that guides such materialistic activities. Narada, you are quite competent to understand this. తాత్పర్యము స్వార్థగతి పూర్ణమగు అహంకారము ఆ విధముగా మూడు లక్షణములలోనికి రూపాంతరమైంది. ద్రవ్యశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి అనేది మూడు విభాగముల యందు గల సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణముగా తెలియబడును. నారద, దీనిని అవగతము చేసుకొనుట నీవు చేసుకొనుటకు నీవు సమర్థుడవై ఉన్నావు. సో ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు? మనం ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాము? మనము మొదటి స్కందం తర్వాత యాక్చువల్గా మొదటి స్కందం అంతా ఇంట్రడక్షన్. పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎలా ఉద్భవించాడు, తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజ్కి ఎలా కర్స్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత అట్లా వచ్చేసి మళ్ళీ అక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఇంకా రాజ్యాన్ని వదిలేసి కూర్చొని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు అనమాట సుఖదేవ గోస్వామికి. సో సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఆన్సర్స్ రెండో స్కందం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాడు. అందులో మనం ఈ 5వ చాప్టర్లో ఉన్నాము. ఇది కారణము, అన్ని కారణాలకు ఎవరు కారణం అనేది చాప్టర్. సో ఈ చాప్టర్లో నారదముని ఏం చేస్తాడంటే తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి, బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి, అన్నిటికీ నీవే కదా, దేవాది దేవుడు నీవే కదా, అన్నీ నీకు తెలిసినాయి కదా, సో ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది అది అని కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు అప్పుడు బ్రహ్మ అంటాడు అనమాట, లేదు నేను కాదు దేవాది దేవుడిని, నాకంటే ఇంకా పైన దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడు. యాక్చువల్గా ఈ క్రియేషన్ మొత్తం ఆయనే చేశాడు. నేను రెండోసారి మళ్ళీ క్రియేషన్ నేను రెండోసారి చేస్తున్నాను. ఇది ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ప్లస్ మన జీవులందరము ఈ ప్రాపంచిక శక్తుల ఎందుకు కట్టుబడి ఉంటాం, కానీ కృష్ణ భగవానుడు వాటిలో కట్టుబడి ఉండడు. ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ నారదముని అడుగుతాడు అనమాట, అసలు క్రియేషన్ అంటే ఎట్లా జరుగుతుంది, ఈ ప్రాపంచిక ఉద్భవం ఎలా జరిగింది అని. సో దీనికి బ్రహ్మ ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు అనమాట. సో బ్రహ్మ ఆన్సర్ చెప్తూ ఈ ఇమేజ్లో చూపించినట్టుగా ఇక్కడి వరకు మనం ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, కృష్ణ భగవాను నుంచి ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేది బలరాముడి నుంచి తర్వాత క్వాడ్రూపుల్ ఎక్స్పాన్షన్ అని వస్తుందన్నమాట. ఆది చతుర్వ్యూహ, దాంట్లో సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, వాసుదేవ. ఆ ఆది చతుర్వ్యూహ సంకర్షణ నుంచి నారాయణుడు వస్తాడు. ఆ నారాయణ నుంచి మళ్ళీ ద్వితీయ చతుర్వ్యూహ వసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ. ఆ రెండో ద్వితీయ చతుర్వ్యూహ నుండి సంకర్షణ నుండి అప్పుడు మళ్ళీ రకరకాల అవతారాలు అక్కడి నుంచి వస్తాయన్నమాట. ఏంటి? పురుషావతారాలు. ఎవరది? పురుషావతారాల్లో కారణోదశాయ విష్ణు, గర్భోదశాయ విష్ణు, క్షీరోదశాయ విష్ణు. ఆ తర్వాత లీలావతారాలుగా రాముడు, వామనుడు, కూర్మదేవుడు, ఇట్లా అన్ని లీలలు చేయడానికి లీలావతారుడుగా వస్తారు. మన్వంతరాస్, ప్రతి మనువు ఉన్నంత వరకు ఒక అవతారంగా మన్వంతరాలు వస్తారు. తర్వాత గుణావతారాలు, సత్వగుణావతారం విష్ణుమూర్తి, తర్వాత రజోగుణావతారం బ్రహ్మ, తమగుణావతారం శివుడు. సో ఏమేమయ్యాయి మన లీలావతారాలు, గుణావతారాలు, పురుషావతారాలు, మన్వంతరాల అవతారాలు, తర్వాత శక్తి ఆవేశ అవతారం. శక్తి ఆవేశ అవతారం అంటే నారదుడు ఇలాంటి వాళ్ళు అనమాట. సో వీళ్ళందరూ శక్తి ఆవేశ అవతారం. సో ఇలాంటి రకరకాల అవతారాలు ఉన్నాయన్నమాట. దాంట్లో పురుష అవతారాలలో ఫస్ట్ అవతారం ఏంటి? కారణోదశాయి విష్ణు. సో ఈ కారణోదశాయి విష్ణు ఏం చేస్తాడంటే ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్ ఇంకా క్రియేట్ కాలేదు. ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్, ఈ ప్రాపంచిక ప్లానెట్స్, ఈ భౌతిక ప్లానెట్స్ అన్నీ ఇంకా యూనివర్సెస్, భూగోళాలు ఇంకా క్రియేట్ కాలేదన్నమాట. ఆయన అన్ని పరికరాలను తీసుకొని వస్తాడు. ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఉదాహరణకి
ఎక్కడైనా ఊర్లో ఒక ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాలనుకోండి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, అక్కడికి వెళ్ళి చెట్లన్నీ కొట్టేసి ల్యాండ్ సాఫ్ చేస్తారు. అదంతా చేసిన తర్వాత ఆ, అదంతా చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమేస్తారు, టెంట్లు వేస్తారు. టెంట్లు వేసిన తర్వాత టేబుల్స్, బెంచెస్, తర్వాత చక్రం, జాయింట్ వీల్, తర్వాత పిల్లలు ఆడుకోవడానికి తిరిగేటివి, అవన్నీ రకరకాల అన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. సో ముందు గ్రౌండ్, ఆ తర్వాత డేరాలు వేస్తారు, టెంట్లు, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ పరికరాలు ఫిక్స్ చేస్తారనమాట. దానికి కావలసిన సామాగ్రి లారీలలో చాలా వస్తాయి. సో అలాగే ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్ అంతా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు పురుషావతారాలుగా ఫస్ట్ కారణోదశాయి విష్ణువుగా వచ్చినప్పుడు అవన్నీ తెచ్చుకుంటాడు. ఆయన కావలసిన సామాగ్రి అన్నీ తీసుకొస్తాడు. అవన్నీ తీసుకొచ్చేసేసి ఆయన ఈ కారణ మహాసముద్రంలో శయనిస్తూ ఉంటాడనమాట. చాలా పెద్దది. సో ఆయన శ్వాస తీసుకుంటూ శ్వాస వదులుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, స్టాప్ వీడియో, అండాండ బ్రహ్మాండాలు. స్టాప్ వీడియో కొన్ని ఆపుతున్నాను. ఓకే, అయితే ఆయన శ్వాస తీసుకొని శ్వాస వదిలేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్రహ్మాండాలన్నీ వస్తున్నాయి, పుడుతూ ఉన్నాయి. ఆయన శ్వాస వదిలేటప్పుడు ఏమవుతుందట, ఆయనే చర్మం నుంచి, రోమాల నుంచి మొదలు పెడితే ఆయన శ్వాస నుంచి ఏమవుతున్నాయి, ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండం వస్తుందన్నమాట. ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండం అంటే ఇప్పుడు మన బ్రహ్మాండం తీసుకోండి. మన బ్రహ్మాండంలో ఎన్ని రకాల గ్రహాలు ఉన్నాయి, సూర్యుడు, చంద్రుడు, తర్వాత నవగ్రహాలు, తర్వాత మార్స్, జూపిటర్, సాటర్న్, ఎర్త్, ఇవన్నీ భూగోళం, ఇవన్నీ ఉండి నక్షత్రాలు, సూర్యుడు, ఇదంతా కలిపి ఒక బ్రహ్మాండం. ఇలాంటి బ్రహ్మాండాలు కొన్ని కోట్ల బ్రహ్మాండాలు వస్తున్నాయి అన్నమాట. అయితే కారణోదశాయ విష్ణు ఏం చేస్తున్నాడు, ఆయనే కారణ మహాసముద్రంలో పడుకొని ఆయన శ్వాస వదిలినప్పుడు ఇన్ని బ్రహ్మాండాలు వచ్చాయి, కోట్ల బ్రహ్మాండాలు. ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు, మళ్ళీ ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్తున్నాడు. ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలోకి ఒక అంశలాగా వెళ్ళి అక్కడ గర్భోదకశాయ విష్ణులాగా శయనిస్తున్నాడు, పడుకుంటాడు. గర్భ సముద్రంలో గర్భోదకశాయ విష్ణులాగా శయనిస్తున్నాడు అనమాట. సో కారణోదకశాయ విష్ణు నుంచి గర్భోదకశాయ విష్ణు వచ్చాడు. ఒక బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు. ఆ పడుకొని ఉన్న, శయనించి ఉన్న గర్భోదకశాయ విష్ణు నాభి నుంచి తామరాకు వస్తుంది, తామర పువ్వు. ఆ తామర పువ్వులో కూర్చొని బ్రహ్మగారు ఉద్భవిస్తారు. ఆ బ్రహ్మాండానికి బ్రహ్మ. అట్లా కొన్ని కోట్ల బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఆ కోట్ల బ్రహ్మాండాలకి ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండానికి ఒక గర్భోదకశాయ విష్ణు ఉంటాడు, ఒక బ్రహ్మ ఉంటాడు. తర్వాత బ్రహ్మ కోపం నుంచి, నుదుటి నుంచి శివుడు ఉద్భవిస్తాడు, రుద్రుడు. ఆ తర్వాత ఆ బ్రహ్మాండంలోకి కారణోదకశాయ విష్ణు, గర్భోదకశాయ విష్ణు, ఆ తర్వాత క్షీరోదకశాయ విష్ణు వస్తాడు. క్షీరోదకశాయ విష్ణు ఆ బ్రహ్మాండంలో ఉన్న పాల సముద్రంలో శయనిస్తూ ఉంటాడనమాట. సో ఇప్పుడు దేవతలకి ఎప్పుడన్నా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, అందరు వెళ్ళి ఆ క్షీరోదకశాయ విష్ణుకి విన్నపం చేసుకుంటారు. సో అట్లా అనమాట. సో ఇవన్నీ డివిజన్స్. దాంట్లో ఈ సృష్టి జరిగే ముందు ఏం జరుగుతుందట, ఫస్ట్ ఆ మహావిష్ణు, ఆ కారణోదశాయ విష్ణు, ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, 3 భాగాలుగా వస్తాడనమాట. ఏంటి ఆ 3 భాగాలు, కాల, తర్వాత జీవ, ఆ తర్వాత జీవ వల్ల 2 ఉంటాయి. జీవాలో కర్మ, స్వభావ. జీవాలో కూడా 2 రకాలు, కర్మ, స్వభావ. సో కాల, జీవాస్, ఈ రెండిట్ల నుంచి మళ్ళీ ఏమొస్తుంది, అక్కడి నుంచి మెటీరియల్ నేచర్, అంటే ఈ యొక్క ప్రకృతి స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. ప్రకృతి ఇది ప్రధాన రూపంలో ఉంటుంది. ఈ ప్రధాన రూపం అంటే ఏంటంటే, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు మనకు వంట చేసే ముందు పిండి కలుపుతాం కదా, ఒక పిండి ముద్దలాగా ఉందనుకోండి, అన్మిక్స్డ్, ఇంకా ఏమీ దాన్ని అన్ని కలపలేదు దాంట్లో, అట్లా ఉందట. అయితే దాంట్లో ఈ రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణం కూడా ఉంది ఆ ప్రధానాల్లో, కానీ ఇంకా అది యాక్టివేట్ కాలేదు, ఇంకా యాక్టివ్ కాలేదు. ఆ ప్రధాన నుంచి మహత్తత్వ వస్తుంది. ఆ మహత్తత్వ ఏంటి, మహత్తత్వ సత్వగుణంలో ఉంటుంది. తర్వాత సూత్రతత్వ రజోగుణం, ఆ తర్వాత అహంకార తమోగుణం. ఈ మహత్తత్వాల నుంచి 3 భాగాలు. ఆ 3 భాగాలు సత్వ, రజస్, తమస్. ఆ సత్వ, రజస్, తమస్, ఆ తమస్ భాగం నుంచి దాన్ని అహంకార అంటారు. దాని నుంచి మళ్ళీ 3 ఉంటాయి అన్నమాట.
సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. ఆ దీని గుడ్నెస్, ప్యాషన్, ఇగ్నరెన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. తెలుగులో సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. ఆ సత్వగుణం ఏంటి? జ్ఞానశక్తి. సో ఇప్పుడు మనం ఇవాళ శ్లోకంలో చదివింది ఏంటి? జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి, ద్రవ్యశక్తి, 3 ఉంటాయి అందులో. సో ఆ జ్ఞానశక్తి కర్త, అంటే ఎవరు పని చేస్తున్నారో వాళ్ళు, అది సత్వగుణ రూపంలో వస్తుంది. రజోగుణ రూపంలో కారణ, అంటే ఏదైనా పని చేయడానికి కారణం ఎవరు, ఆ కారణ శక్తి, క్రియాశక్తి, అది రజోగుణంలో. తర్వాత తమోగుణంలో ద్రవ్యశక్తి, ఎఫెక్ట్. ఒక పని చేసిన తర్వాత దాని రిజల్ట్ ఏంటిది? ఎఫెక్ట్. అది కార్యశక్తి. ఈ మూడులో నుంచి మళ్ళీ అధిదైవ, అధ్యాత్మ, అధిభూత. జ్ఞానశక్తి నుంచి అధిదైవ, క్రియాశక్తి నుంచి అధ్యాత్మ, ద్రవ్యశక్తి నుంచి అధిభూత. సో జ్ఞానశక్తి, అధిదైవ నుంచి మనకు మనస్సుతో కలిపి 10 ఇంద్రియాల దేవతలు ఉంటారు. ఇదంతా సత్వగుణ లైన్లో వస్తుంది. దేవతలు కదా సత్వగుణ లైన్లో. క్రియాశక్తి నుంచి, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మీరు క్రియాశక్తి నుంచి, అధ్యాత్మ నుంచి, ఇక్కడ ఏంటి? ప్రాణ. ప్రాణతో పాటు 10 ఇంద్రియాలు, తర్వాత బుద్ధి. ఆ తర్వాత ద్రవ్యశక్తి నుంచి అధిభూత, దాంట్లో నుంచి 5 తన్మాత్రాలు, 5 ఎలిమెంట్స్ అట్లా వస్తాయన్నమాట. దాంట్లో ఏంటి? ముందు అన్నిటికంటే సౌండ్, అంటే ధ్వని. ధ్వని ఫస్ట్ వచ్చిందనమాట క్రియేషన్లో. మన సృష్టి జరిగేటప్పుడు ముందు ధ్వని. ఆ ధ్వని నుంచి ఆకాశం వచ్చింది. ఆకాశం నుంచి స్పర్శ. స్పర్శ నుంచి వాయువు. వాయువు నుంచి రూపము. రూపము నుంచి మంట, అగ్ని. అగ్ని నుంచి రుచి. రుచి నుంచి నీరు. నీటి నుంచి వాసన. వాసన నుంచి భూమి. ఇట్లా వచ్చిందనమాట. అది ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేషన్. సో ఇలా మనకు భూమి ఎలా వచ్చింది? భూమి దేంట్లో నుంచి వచ్చిందంటే వాసన నుంచి వచ్చింది. సో భూమి ముందు వచ్చిందా, నీరు ముందు వచ్చిందా? నీరే ముందు వచ్చింది. సో ఆకాశం, ఆ తర్వాత గాలి, వాయువు, ఆ తర్వాత అగ్ని, ఆ తర్వాత నీరు, ఆ తర్వాత భూమి. ఇట్లా వచ్చాయన్నమాట. ప్లస్ వీటికి ప్రతి ఒక్క ఇంద్రియాలకు కూడా దిగ్దేవతాస్ కూడా వచ్చారనమాట. అట్లాగే ఇంద్రియాల కంటే చెవులు పనిచేయడానికి దిగ్దేవతాస్ అంటారు వాళ్ళని. సో దిగ్దేవతాస్ ఇంద్రియాలకు దేవతలు. కళ్ళకి దేవతలు ఎవరు? సూర్యుడు. చర్మానికి వాయు. వాసనకి, ముక్కుకి అశ్విని కుమారాస్. టంగ్, మన యొక్క నాలుకకి వరుణదేవుడు. సో ఇవన్నీ అవయవాలతో పుట్టినా సరే ఈ యొక్క దేవుళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోతే ఆ అవయవం పనిచేయదు. చేతులు, కాళ్ళు, ఇంద్ర, ఉపేంద్ర. తర్వాత మన యొక్క వాక్కు రావడానికి అగ్ని. ఆ తర్వాత మలమూత్రాదులు, ఆర్గన్స్. మలమూత్రాదులు ఏంటి? మిత్ర, ప్రజాపతి. సో ఇది క్రమక్రమంగా ఇట్లా క్రియేషన్లో చెప్పారనమాట. ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో మన కార్య సృష్టి అంటే ఏంటి, విరాట్ రూప యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారనమాట. అది ఇచ్చి నెక్స్ట్ చాప్టర్లో పురుష సూక్త ప్రేయర్స్ గురించి అవన్నీ చెప్తారు. సో ఈ చాప్టర్ కొంచెము ఇది ఫిలాసఫికల్గా ఉంటుంది. ఫిలాసఫీ కూడా కాదు, ఇది ఏంటంటే క్రియేషన్ కాబట్టి మనకి చాలా మందికి అర్థం కాకపోవచ్చు. అయినా ఇట్లా తీసుకోండి, మీరు ఎట్లయితే విన్నారో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకోండి. ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. ఇట్లా పాస్ట్ టైం ఏముండదు, మనకు భగవంతుని యొక్క కథ చెప్పుకుందాం అన్నట్టు ఉండదు. కానీ ఇది కూడా ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. అసలు మనకి సృష్టి ఎలా జరిగింది, దేని నుంచి ఎవరి నుంచి ఎవరు వచ్చారు అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. కృష్ణ నుంచి అన్ని అంశాలతో పాటు వచ్చిన పురుషావతారాల్లో నుంచి, అందులో మహావిష్ణువు నుంచి మళ్ళీ గర్భోదకశాయ విష్ణు, క్షీరోదకశాయ విష్ణు ఇట్లా వస్తారు. ఆ తర్వాత మహావిష్ణువు తీసుకొచ్చిన వాటి నుంచి సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, ఆ తర్వాత జ్ఞాన, క్రియ, ద్రవ్య శక్తులు, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఇంద్రియాల దేవతలు, ఇవన్నీ అట్లా ఉద్భవించాయి అన్నమాట. అది ఈ చాప్టర్ యొక్క సమరీ ప్లస్ ఈరోజు మనకు చెప్పిన శ్లోకం యొక్క సమరీ. సో ఇప్పుడు ఇదంతా తెలుసుకున్నాక
మళ్ళీ మనం ఒకసారి ఈ యొక్క ఆ, తాత్పర్యం చదువుదాం. స్వార్థగతి పూర్ణమగు అహంకారము ఆ విధముగా 3 లక్షణాలలోనికి రూపాంతరమైంది. ద్రవ్యశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి అనేది 3 విభాగాల యందు గల సత్వగుణము, రజోగుణం, తమోగుణములుగా తెలియబడును. నారద, దీనిని అవగతము చేసుకున్నటకు నీవు సమర్థుడవై ఉన్నావు. అట్లా మనకు ఎవరు బ్రహ్మ నారదుడికి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, సో అది ఈరోజు యొక్క క్లాస్. సో ఇప్పుడు మనము ఏమైనా ప్రశ్నలు అవి ఉంటే తీసుకుందాం, డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ రోజు క్లాస్లో ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగండి. ఒకవేళ ఈ రోజు క్లాస్లో ప్రశ్నలు లేకపోయినా సరే మీరు జనరల్ ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా కూడా అడగండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, డివోటీకి అన్ని ఫాలో అయినా కూడా దుఃఖం ఎందుకు కలుగుతుంది ప్రభుజీ? అవన్నీ మర్చిపోయి ఇంకా ముందుకెళ్ళడం ఎలా? సో చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు మాతాజీ. డివోటీకి అన్ని ఫాలో అయినా సరే దుఃఖం ఎందుకు కలుగుతుంది? మనము పుస్తకాలయంలోకి వెళ్తే ఏం దొరుకుతుంది మాతాజీ? లైబ్రరీ, పుస్తకాలయం ఏం దొరుకుతాయి అక్కడ? పుస్తకాలు దొరుకుతాయి. పుస్తకాలు, ఓకే. ఔషధాలయంకి వెళ్ళారనుకోండి, మందుల షాప్, ఔషధాలయం ఏం దొరుకుతుంది? మందులు దొరుకుతాయి. మందులు దొరుకుతాయి, ఔషధాలు దొరుకుతాయి. దుఃఖాలయంకి వెళ్ళారనుకోండి, దుఃఖాలయం, అక్కడ ఏం దొరుకుతుంది? దుఃఖాలే ఉంటాయి. ఎస్, దుఃఖాలే దొరుకుతాయి అక్కడ. కాబట్టి ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్, ఈ యొక్క మొత్తం ప్రాపంచిక లైఫ్ని కృష్ణ ఏమంటున్నాడు భగవద్గీతలో? దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. ఇక్కడ ఇది దుఃఖాలయం అట. ఇది దుఃఖాలయము మరియు అశాశ్వతం. ఇక్కడ ఏది శాశ్వతం కాదు. మన తల్లిదండ్రులు, మన పితృలు, అంటే మన తాతలు ముత్తాతలు, మన భార్యాభర్త పిల్లలు, ఆ తర్వాత మన చదువు, మన 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 యొక్క డబ్బు, ధనము, పేరు, ప్రతిష్ట, ఇవేవి కూడా మనం ఇక్కడ సంపాదించింది ఏది శాశ్వతం కాదు. ఉదాహరణకి చెప్పాలంటే, మీరు ఎప్పుడన్నా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు బ్యాంక్ మేనేజర్ దగ్గరకు బ్యాంకుకి వెళ్తారు. బ్యాంక్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు పిలిచి ఈ బ్యాంక్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్తాను వినండి అని చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? ఈ బ్యాంక్ మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, ఇందులో మీరు డబ్బు వేసుకోవచ్చు, ఓకే, ధనం పోగు చేసుకోవచ్చు. కానీ మా ఇష్టం వచ్చినప్పుడల్లా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి బాగా బాగా తోమి ఎప్పుడంటే అప్పుడు మీ అకౌంట్ క్లోజ్ చేసేస్తాం, ప్లస్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు మీ అకౌంట్ జీరో చేసేస్తాం, ప్లస్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు మిమ్మల్ని బాగా మీకు దెబ్బలు వేసి మీకు మేము ఈ అకౌంట్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు క్లోజ్ చేయగలుగుతాం. ఎంతమంది ఓపెన్ చేస్తారు అట్లాంటి బ్యాంక్ అకౌంట్? ఎవరు చేయరు ప్రభుజీ. ఎవరు చేయరు. సో ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్లో మనం చేసే ప్రతి పని భక్తికి కాకుండా ఇంకా ఏ పని చేసినా అలాంటిదే అన్నమాట. అలాంటి పనులు చేస్తున్నాం మనం. కొందరు ఏం చేస్తున్నారు? బాగా చదువుతున్నారు, విద్వాంసులు కావాలని. కొందరు ఏం చేస్తున్నారు? పాండిత్యం, సినిమా పాటలు, కొందరు సినిమాలు తీస్తున్నారు, కొందరు పాలిటీషియన్స్, కొందరు ఇది ఫైట్ చేస్తున్నారు, కొందరు ఈ రాజ్యం నుంచి ఆ రాజ్యం దండెత్తాలని చెప్పేసి, ఆ రాజ్యంతో బాగా ట్రబుల్ ఉంది నాకు, ఇప్పుడు ఆ రాజ్యాన్ని నేను నా కంట్రోల్లోకి తెచ్చాననుకోండి, ఇంకా నాకు ట్రబుల్స్ ఉండవు. ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ సుఖం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నారనమాట. సో ఇది దుఃఖాలయం. మరి ఈ దుఃఖాలయంలో మీకు శాశ్వతంగా పర్మనెంట్ అనేది ఏది ఉండదు. ఇక్కడ సెటిల్మెంట్ అనేది ఏది ఉండదు, రైట్? కాస్తో కూస్తో మీ కర్మ బాగుంటే, మన అదృష్టం కింద బాగుంటే చికాకులు ఎక్కువ లేకుండా కొన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయి, అంతేకాని శాశ్వతంగా ఇది ఆ ప్లేస్ కాదు. సో మాతాజీ, మనం డివోటీస్ అయ్యాం, ఓకే, ఇది తెలుసుకున్నాము, మనం డివోటీస్ అయ్యాం. డివోటీస్ కాగానే మీకు కష్టాలు రావు అని కృష్ణ ఏం చెప్పలేదు. ఇప్పుడు మీరు పాండవులను తీసుకున్నారనుకోండి, కుంతిమారాణిని తీసుకున్నారనుకోండి. కుంతిమారాణి ఏంటి? ఆమె డివోటీ. ఆమె డివోటీ అయినా ఏమైంది? ఆమె భర్త తొందరగానే చనిపోయాడు, పెళ్ళికి ఆయన కొన్ని సంవత్సరాలుగా చనిపోయాడు, ఓకే. వాళ్ళ పిల్లలు పుడితే ఆమె చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ తండ్రి తీసుకెళ్ళి దత్తతకి ఇచ్చాడు ఇంకొక తండ్రికి, ఇంకెవరినో పెంచుకోమని చెప్పేసి.
ఆ తర్వాత దుర్వాసముని సేవ. ఆ దుర్వాసముని సేవ చాలా చాలా ఎంతో గంభీరమైన సేవ. ఆ సేవ అంతా చేసిన తర్వాత ఒక వరం ఇస్తాడు. అది పనిచేస్తుందా లేదా అని టెస్ట్ చేయగానే ఒక బాబు పుడతాడు. ఆ బాబును ఆ పిల్లవాడిని పెంచలేక వదిలేస్తుంది. సో, ఇట్లా ఎన్నో రకాల కష్టాలొస్తున్నాయి. మరి ఆమె డివోటీయే కదా! సరే ఇదంతా అయిపోయింది. తర్వాత ఏమైంది? భర్త చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ రాజ్యాన్ని తీసేసుకుంటారు. వాళ్ళని అడవుల పాలు చేస్తారు. వాళ్ళ యొక్క కోడళ్ళు వస్త్రాపరణ చేస్తారు. వాళ్ళని ఇంట్లో ఉంచి కాల్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళ కొడుకులకు పాయిజన్ పెట్టి చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ! మరి ఆమె డివోటీ కదా! ఆమెకి ఇన్ని కష్టాలెందుకొస్తున్నాయి? సో, మళ్ళీ వాళ్ళు అడవికి వెళ్ళి అన్నీ చేసి మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత కూడా మేము రాజ్యం ఇవ్వనంటారు. సరే అని యుద్ధం చేసి అప్పుడు లాస్ట్‌కు మొత్తాన అయిన తర్వాత రాజ్యం వచ్చేస్తుంది చేతికి. అప్పుడు అశ్వత్థామ పోయి మళ్ళీ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని పరీక్షిత్ మహారాజ్ గర్భంలో ఇంకా పుట్టలేదాయన. ఆయనను చంపడానికి బ్రహ్మాస్త్రం వేస్తాడు. ఇన్ని కష్టాల తర్వాత కష్టాలు. మళ్ళీ మహాభారత్ వార్‌లో ఆహ్, కొడుకు మనవడు అభిమన్యుడు ఆయన చనిపోతాడు. సో, ఆమె ఎంత తల్లడిల్లుంటుంది. సో, కష్టాలనేది పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. మనకు కష్టాలనేది ఇక్కడ వస్తాయి. అయితే గురు మహారాజ్ ఏం చెప్తారంటే ఒకరోజు క్లాస్‌లో ఇది చాలా చాలా నాకు చాలా ఉపయోగపడిన విషయం. హ్మ్. మనం ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనం హ్యాపీగా ఉండాలని ఎదురు చూడకూడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ దొరకదు. ఇక్కడ సంతోషంగా ఉందాము అని ఎవరన్నా ఎదురు చూస్తుంటే ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్‌లో అది దొరకదు. ఫస్ట్ పాయింట్ అది క్లియర్. వేరే వాళ్ళని చూస్తే వీళ్ళు బానే ఉన్నారు. మంచిగా డ్రెస్ చేసుకొని బాగున్నారు. అన్నీ బానే అనిపిస్తాయి. కొంచెం లోతుకెళ్ళి చూసారనుకోండి, ఎవ్వరికి ఉండే కష్టాలు వాళ్ళకు కష్టాలు ఉంటూనే ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరికి కష్టం ఉంటుంది. కొందరు బయటికి చెప్తారు, కొందరు చెప్పరు. సో, ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ సుఖంగా ఉందాము అని ప్రయత్నం చేయడం ఆపేయాలి. ఓకే. అది ఫస్ట్ పాయింట్. ఇంకా గురు మహారాజ్ ఏమంటాడంటే ఇప్పుడు కుంతి మహారాణి ఏం ప్రేయర్ చేసింది? విపదశ్యంతు తాశశ్వ తత్ర తత్ర జగద్గురో భవతో దర్శనం యత్స్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం. ఇన్ని విపత్తులు చూసింది కుంతి మహారాణి. ఇంకా ఏమడుగుతుంది? ఓ కృష్ణ ఇంకా విపత్తులివ్వు. ఎందుకంటే ఆ విపత్తులు వచ్చినప్పుడు నిన్నే తలుచుకున్నాము. మీరు మా యందున్నారు. మా దగ్గరికొచ్చారు. ఇప్పుడు ఏమి విపత్తులు లేవు అని మీరెళ్ళిపోతున్నారు. రైట్? మిమ్మల్ని చూస్తే ఏమవుతుంది? మాకు ఈ భౌతిక శరీరంలో మళ్ళీ ఇంకో జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి నాకింకా విపత్తులివ్వు. కానీ కుంతి మహారాణిలాగా మనం విపత్తులు అడగలేం గదా! సో, మనం ప్రాక్టికల్‌గా. అయితే గురు మహారాజ్ ఇది ప్రాక్టికల్‌గా చెప్పాడు. నాకు చాలా ఉపయోగపడ్డ విషయం మీకందరికి చెప్తున్నా ఇప్పుడు సీక్రెట్. మనం ఏం చేయాలంటే లైఫ్‌లో విపత్తులు ఒస్తాయని ఎదురు చూడాలి. ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పటి వరకు నా జీవితంలో విపత్తు రాలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కష్టం అంటే, విపత్తు అంటే తేడా చూద్దాం ఫస్ట్. కష్టం అంటే ఏంటంటే, కొందరికి ఓకే. ఈ నెల సాలరీ రాలేదు. జాబ్ పోయింది. అది కష్టం. కొందరు దారిలో వెళ్తుంటే కింద పడ్డారు. కాలుకి దెబ్బ తగిలింది. ఫ్రాక్చర్ అయింది. అది కష్టం. ఓకే. ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది. అది కష్టం. విపత్తు అంటే చూద్దాం. విపత్తు అంటే ఏంటిది? భూకంపం. లేకపోతే అగ్ని ప్రమాదం. లేకపోతే వరదలొచ్చేసి మొత్తం కొట్టుకుపోవడం ఊరంతా. ఒక ఇల్లు కాదు ఊరంతా. అవి విపత్తులనమాట. అయితే గురు మహారాజ్ ఏం చెప్తారంటే మనం విపత్తులు వస్తాయని ఎదురు చూడాలంట. సో, విపత్తులు వస్తాయని ఎదురు చూసినప్పుడు మనం ఎట్లాగో ఎదురు చూస్తున్నాం కదా! విపత్తొచ్చిందనుకోండి. మనం ఏం చేయాలి? ఎట్లాగో ఎదురు చూస్తున్నాం విపత్తొచ్చేసింది. కాబట్టి దాంట్లో సర్ప్రైజ్ ఏమి లేదు. ఓకే. కానీ అంత విపత్తు ధైర్యంగా ఉండాలి కదా ప్రభుజీ. ఆ ధైర్యం కూడా నరసింహ మనకి ఇవ్వాలి కదా. యెస్ మాతాజీ. యెస్. సో, నెక్స్ట్ గురు మహారాజ్ ఏం చెప్పారంటే పోనీ విపత్తులు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాం కానీ విపత్తు రాలేదు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఓ కృష్ణ నాకింకా విపత్తులు ఇవ్వలేదు అని మనం చాలా థాంక్‌ఫుల్‌గా ఉండాలి. కృష్ణ చాలా చాలా కృతజ్ఞుడిని. ఎందుకు నా జీవితంలో ఇంకా విపత్తులు రాలేదు. అట్లా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. విపత్తులొచ్చాయా? మనం ఎట్లాగ ఎదురు చూస్తున్నా వచ్చాయి. అట్లా ఉండాలన్నమాట. సో, ఇది మీరు ఎంప్లాయ్ చేయండి. ప్రతి విషయంలో ఇది ఎంప్లాయ్ చేయండి. మనకి యూజువల్‌గా
ఆ, మ్, మన జీవితంలో ఎప్పుడైనా కూడా మనం డిసప్పాయింట్ కాం. ఓకే. సో మనం మామూలు డివోటీస్ కదా, ఇట్లా ఇంత 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 లెవెల్‌లో మనం ఆలోచించొచ్చా అంటే, యెస్ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత చదువుకొని, భాగవతం చదువుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి విషయాలు చూడండి. ఇప్పుడు ఈ కథ మనం విన్నప్పుడు ఓన్లీ కథలాగా వినకూడదు. వాళ్ళెలా ఎదుర్కొన్నారు ఇవి చూడాలి. పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఏంటి, ఒక హన్మకొండలో ఒక ఇల్లు, వరంగల్‌లో ఒక ఇల్లు కొనుక్కొని ఉండే మనిషి కాదాయన. భూమండలాన్ని పాలిస్తున్నాడు. ఆయనకేమైంది, ఒకరోజు వేటకెళ్ళి దాహమేసేసి మంచినీళ్ళ కోసం ఎళ్తే, ఆయన మీద ఏం పడింది? ఒక శాపం పడింది. ఏమని? 7 రోజుల్లో నువ్వు చనిపోతావు. ఆయనెలా తీసుకున్నాడు దాన్ని? ఓహ్! నాకు 7 రోజుల్లో ఇలా అయిపోతుందా? ఇప్పుడు నేనేం చేయాలని కంగారు పడలేదు. ఏం టెన్షన్ పడలేదు. ఆయన ఇమ్మీడియేట్‌గా అన్నీ వదిలేసి సుఖదేవ మహారాజ్ దగ్గర కూర్చొని భాగవతం శ్రవణం చేస్తున్నాడనమాట. ఓకే. సొల్యూషన్ కూడా చెప్తాను మాతాజీ ఇవన్నీ తర్వాత. భాగవతం అంతా వింటున్నాడు 7 రోజులు. ఆ 7 రోజుల్లో భాగవతం చెప్పేటప్పుడు అంటున్నాడు, ఓ సుఖదేవ్ గోస్వామి, నేను ఈ భాగవత కథ వింటున్నప్పుడు నాకు ఆకలి తెలియట్లేదు, దాహం తెలియట్లేదు, నిద్ర రావట్లేదు. ఇంతకు ముందే కొన్ని రోజుల క్రితం ఆయన దాహంతోనే ఇదంతా స్టార్ట్ అయింది. మంచినీళ్ళు అడుగుదామని వెళ్ళి శాపం దాకా తెచ్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు, భాగవతం చదవడం వల్ల ఇవేవి మనకు తాకట్లేవు. అందుకే మనం దాన్ని తీసుకోవచ్చు. మనం కూడా భాగవతం వినడం కానీ, భాగవతం చదవడం కానీ చాలా శ్రద్ధగా చేస్తే, ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ స్వానాంభావసరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ శలిలస్య యథాశరత్. ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ, ఎప్పుడైతే శ్రీమద్ భాగవతం మన చెవుల రంధ్రాల్లోంచి లోపలికి వెళ్తుందో, మన హృదయంలో కృష్ణ కూర్చొని పద్మంలో మన లోపల ఉన్న కామ, క్రోధ, మద, మాత్సర్య ఇవన్నీ తీసేస్తాడు. అప్పుడు మనకి చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది. వర్షం పడ్డప్పుడు, బురద నీటిలో వర్షం పడ్డప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. అందుకే మీరు భాగవతం క్లాస్ విన్న తర్వాత చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది, నిర్మలంగా ఉంటుంది. ఇంకోటి, తదేవ రమ్యం రుచిరం నవం నవం తదేవ శశ్వన్ మనసో మహోత్సవం తదేవ శోకార్ణవశోషణం నృణాం యదుత్తమ శ్లోక యశోను గీయతే. శ్రీమద్ భాగవతం వింటుంటే ఏమవుతుందట, తదేవ రమ్యం రుచిరం నవం నవం, చాలా రమ్యంగా రుచిరంగా ఉంటుందట భాగవతం. నవం నవం, ఎన్నిసార్లు విన్న కథ మళ్ళీ విన్నా ఏమవుతుంది, కొత్తగా వస్తుంది అంట. తదేవ శోకార్ణవశోషణం నృణాం, మనకున్న కష్టాలు, బాధలు అవన్నీ తొలగిపోతాయంట. మనసో మహోత్సవం, మన మనస్సు మహోత్సవం చేసుకుంటూ ఉంటుంది, పెద్ద పండుగ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో అది భాగవతం. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్. ఓకే. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏం చేశాడు? ఆయన భక్తి చేస్తున్నాడు, శుద్ధ భక్తి స్టార్ట్ చేశాడు, భక్తి చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడు కృష్ణ, హరే కృష్ణ మహామంత్రం, ఎప్పుడు కృష్ణ కృష్ణ అనుకుంటున్నాడు. ఆయన తండ్రి ఏం చేశాడు? తీసుకెళ్ళి పాములతో కనిపించాడు, ఏనుగులతో తొక్కించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు, గుట్ట మీద నుంచి తోయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు, సముద్రంలో వేసి దానిపైన ఒక గుట్ట వేశాడు. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? ఓ నాకొద్దు ఈ పాములు, నేను భయపడుతున్నాను అనే ఉరకట్లేదు. ఆయన అక్కడే ఉండేసి ఏం చేస్తున్నాడు? చాలా హ్యాపీగా కృష్ణ 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 తలుచుకుంటున్నాడు అనమాట. సో ఆయనకు మరి కష్టాలు రాలేదా? వచ్చాయి. కానీ కష్టపడ్డాడా? కష్టపడలేదు. సో మనకు కూడా ఇది ప్రాపంచిక లైఫ్ కాబట్టి, ఇది దుఃఖాలయం కాబట్టి కష్టాలు వస్తాయి. గురు మహారాజా చెప్పినట్టు మనం ఏం చేయాలి? విపత్తులు వస్తాయని మనం ఎదురు చూడాలి. విపత్తులు రాలేదా? భగవంతుడి దయ. విపత్తులు వచ్చాయా? ఎట్లాగ మనం ఎదురు చూస్తున్నాం, వచ్చాయి. ప్లస్ ఓకే, ఇప్పుడు మనము ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అయిపోయింది, పరీక్షిత్ మహారాజ్ అయిపోయింది, కుంతి మహారాణిది అయిపోయింది. కుంతి మహారాణి, ఆ తర్వాత ధ్రువం. చిత్రకేతు, ధ్రువ మహారాజ్. చిత్రకేతు. ధ్రువ మహారాజ్ ఆయనకేమైంది? తండ్రి తొడ మీద కూర్చొని ఆడుకుందామన్న చిన్న కోరిక. చిన్న పిల్లవాడు, 5 సంవత్సరాల పిల్లవాడు, తప్పు కోరిక ఏం కాదు. అయినా కూడా పినతల్లి కూర్చొనివ్వదు. ఆయనే చాలా ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ వెళ్ళి తపస్సు చేస్తాడు. ఆయనకు ఆ కష్టం వచ్చింది. తర్వాత చిత్రకేతు మహారాజ్. చిత్రకేతు మహారాజ్ ఏం చేశాడు? సంకర్షణను ఫేస్ టు ఫేస్ చూశాడు, భగవంతుణ్ణి కళ్ళతో చూశాడు. చూసిన తర్వాత విమానంలో ఒకరోజు వెళ్ళేటప్పుడు
శివుడు పార్వతి కూర్చొని శివుడు భాగవతం క్లాస్ చెప్తున్నాడు. అదేంటి పార్వతీదేవి తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకొని చెప్తున్నాడు, అందరూ ఏమనుకుంటారు, అక్కడ అందరూ బ్రహ్మచారులు సన్యాసులు ఉన్నారు అని చెప్పి అక్కడ నవ్వుతాడు. ఆ నవ్వినందుకు శివుడు కరెక్ట్గానే ఆయన ఫ్రెండ్ లాగానే తీసుకుంటాడు అనమాట. శివుడేమి అపరాధంగా తీసుకోడు. కానీ పార్వతీదేవి ఏం శపిస్తుంది, నువ్వు రాక్షసుడు అవుతావు. ఎవరన్నా డివోటీ అయిదామని చెప్పి నామం తిలక్ ధోతి కుర్తా వేసుకొని వెళ్ళే వాళ్ళకి నువ్వు రాక్షసుడు అవుతావని శపిస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఆయన ఏం చేశాడు, సరే అమ్మా. ఆయనకు ఎంత పెద్ద కష్టం వచ్చిందో, చాలా పెద్ద విపత్తు అది. రైట్, భగవంతుడిని ఫేస్ టు ఫేస్ చూసిన అతను మళ్ళీ అర్జునుడికి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చాయి. అర్జునుడి కొడుకు చనిపోయాడు బ్యాటిల్లో, యుద్ధంలో. తర్వాత ఆయన యొక్క భార్యని అంత అవమానం, వాళ్ళ కళ్ళ ముందే, పాండవుల కళ్ళ ముందే భార్యని వస్త్రాపరణం చేయడము, వాళ్ళను ఇల్లు కాలపెట్టడము, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చాయి వాళ్ళకి. అంబరీష్ మహారాజ్ ఏం చేశాడు, వ్రతం చేసిన తర్వాత ఆయనే ఆ వ్రతం టైము ఏకాదశి ద్వాదశి గడియల్లో ఫాస్ట్ బ్రేక్ చేయాలి. దుర్వాసముని వచ్చాడు ఇంటికి అతిథి. ఆయన స్నానం చేసి వస్తానని ఇంకా రావట్లేడు, కానీ గడియలు అయిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, తినాలా వద్దా? బ్రాహ్మణులను అడిగాడు అందరినీ. వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పారు, మీరు ఒక డ్రాప్ వాటర్ తాగండి, ఒక చుక్క నీళ్ళు తాగండి. సో ఆ నీళ్ళు తాగితే మీకు అన్నీ చేసినట్టే, ఉపవాసంలో ఉన్నట్టే, ఉపవాసం వీడినట్టే రెండు. సో ఆయన ఒక్క చుక్క నీళ్ళు తాగుతాడు. ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు వచ్చేసి ఏం చేశాడు, అమ్మా నేను అతిథిని మీ ఇంట్లో, నేనుండగా నువ్వెలా ఫాస్ట్ బ్రేక్ చేస్తావు అని చెప్పి ఒక పెద్ద మంట, డీమన్, పెద్ద మండే ఒక రాక్షసుని తయారు చేసి ఆయన చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అప్పుడు ఆ మంట చాలా ఫాస్ట్గా ఆయన మీదకి వస్తుంటే ఆయన ఒక్క అడుగు కూడా వెనకకేయడు. యూజువల్గా మనకి ఇట్లా మంట ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఇలా వెనకకి వెళ్తాం. కానీ అంబరీష్ మహారాజ్ ఇలాగే ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత సుదర్శన చక్ర వచ్చింది. సుదర్శన చక్ర వచ్చేసి ఆ మంటను డిఫ్యూజ్ చేసి ఆర్పిచ్చేసి మళ్ళీ దుర్వాసముని వెనకాల వెళ్తుంది. అప్పుడు దుర్వాసముని కూడా ఇలా ఉన్నాడా, లేడు, పారిపోతా ఉంటాడు. పారిపోతున్నాడు. సో ఆయన పెద్ద సన్యాసి. దుర్వాసముని ఎవరు, చాలా పెద్ద సన్యాసి. సో అది డివోటీకి సన్యాసికి తేడా, ఒక మామూలు సన్యాసికి డివోటీకి అది తేడా అనమాట. సో మనం ఈ కథల్లో చూస్తే మన ఆయనకి ఎంత పెద్ద విపత్తు వచ్చింది, ఆయన ప్రాణాలే పోయేంత అంత పని వచ్చేసింది. సో మనం కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళను గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఈ టైంలో కుంతి మహారాణి ఈ నా యొక్క ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో కుంతి మహారాణి ఉంటే ఏం చేస్తుంది, నా యొక్క ఈ ప్రజెంట్ కండిషన్లో అంబరీష్ మహారాజు ఉంటే ఏం చేస్తాడు. అట్లా గజేంద్ర ఆయనే భక్తుడు, అడవిలోకి వెళ్ళి మంచిగా డీటీ వర్షిప్ చేసుకొని పూజ చేసుకుంటుంటే ఒక సాధు వచ్చేసి ఏం చేశాడు, నేను వస్తే నువ్వు సరిగా చూసుకుంటలేవని చెప్పేసి ఆయన నువ్వు ఏనుగుగా పుడతావని చెప్పి శపిస్తాడు. అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు, ఫైట్ చేయలేదు. ఫైట్ చేయకుండా ఏం చేశాడు, సరే పర్వాలేదు అలాగే అని చెప్పి నెక్స్ట్ జన్మలో ఏనుగు. ఆ ఏనుగు అయినప్పుడు అందరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఆడుకుంటూ ఉంటే మొసలి వచ్చేసి పట్టేస్తుంది. 1000 సంవత్సరాల ఫైట్. కానీ ఏమైంది, వీళ్ళందరికీ చూడండి, వీళ్ళందరూ భగవంతుని ధామానికి చేరుకున్నారు. ఇప్పుడు చిత్రకేతు మహారాజ్కి శాపం వచ్చినా సరే ఒక్క జన్మలో ఆయన భగవద్ధామానికి చేరుకున్నాడు. అంబరీష్ మహారాజు చాలా పెద్ద డివోటీ. తర్వాత గజేంద్రుడు ఒక పశువుగా పుట్టినా సరే మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలో ఏమైంది, డైరెక్ట్గా కృష్ణ వచ్చేసి గరుడ మీద తీసుకొని వెళ్ళాడు. సో ఇవన్నీ చూసి మనము ప్రేరణగా తీసుకొని మనకి ఎప్పుడైనా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వీటిని మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే మాతాజీ, ఇప్పుడు మనకు దర్శనం స్టార్ట్ అవుతుంది. శిల ప్రభుపాదికి. ప్రభుజీ ఈ రోజు ఏమైనా స్పెషలా ప్రభుజీ, మీ బర్త్డేనా, ఏదైనా స్పెషలా ప్రభుజీ? లేదు మాతాజీ, లేదు, ఇంకొక క్లాస్ ఉంది. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రభుపాదికి జై. ప్రభు ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.
దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామం. హరే కృష్ణ. జై శ్రీ శ్రీ ప్రభుతాయికి జై. జై జగన్నాథ్ బలదేవ సుభద్రామాయికి జై. జై. జై శ్రీ శ్రీ రాధా నీలమాధవ్కి జై. జై. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. విన్నంతసేపు అది కొద్ది రోజుల వరకు ఫోన్ రీఛార్జ్ లాగా బాగానే ఉంటది ప్రభుజీ, మళ్ళీ యథావిధిగా అయిపోతున్నాను. సో మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే మాతాజీ, అట్లా అయితే మళ్ళీ ఫోన్ రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి మనం. ఫోను ఒక రోజు ఎస్ ఛార్జ్ ప్రభుజీ. పెట్టేసి మనం అట్లా వదిలేయలేం కదా. మళ్ళీ మనం ఫోన్ని ఎవ్రీడే ఛార్జ్ చేసుకున్నట్టు మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతిరోజు ఏబిసిడి చేయాలన్నమాట. సో మనకి శ్రీల రూప గోస్వామి 64 అంగాలు ఇంపార్టెంట్ భక్తి విషయాలు చెప్తారు. దాంట్లో 5 అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. ఒకటి ఏ అంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీస్, అంటే భక్తుల సాంగత్యం. బి అంటే భాగవతం రీడింగ్, శ్రీమద్ భాగవతం రోజు చదవడం. సి అంటే చాంటింగ్, ప్రతిరోజు భగవంతుని నామాలు 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేయడం. డి అంటే డిటి వర్షిప్, భగవంతుని విగ్రహారాధన. ఈ అంటే ఎంటరింగ్ మథుర, మనం మథుర ధామానికి అట్లా వెళ్ళాలి. ఒకవేళ వీలు కాకపోతే తులసి పూజ చేయాలి. ఈ 5 ప్రతిరోజు చేయండి. ఇంకా మనకు అజిటేషన్ ఇంకా ఉందనుకోండి, ఇంకా కష్టాలు ఉన్నాయి, ఇంకా కష్టాలు తెలుస్తున్నాయి, అట్లా ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం కృష్ణ భగవానుని భక్తి సరైన డోస్లో తీసుకోవట్లేమో అని అర్థం. ఈ డోస్ పెంచాలి. ఇప్పుడు మనకు జ్వరం ఇది వచ్చినప్పుడు ఇంపార్టెంట్. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ముందు 500 milligrams వేసుకోండి టాబ్లెట్ అంటాడు. జ్వరం తగ్గలేదు అనుకోండి, ఓకే 650 mg వేసుకోండి, లేదా 1000 ఎక్కువ పెంచుతారు డోస్. మనం ఏం చేయాలి, చాంటింగ్ చేసిన తర్వాత భాగవతం చదవాలి, లేదా ఏదైనా ఒక క్లాస్ వినాలి అట్లా. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే డివోటీస్తో అపరాధం చేయకుండా కేర్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట. ఆ డివోటీస్తో అపరాధం చేసినప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న బ్లెస్సింగ్స్ కూడా పోతాయి. ఎవరన్నా గురు మహారాజ్ కానీ వేరే డివోటీస్ కానీ మన బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చినా కూడా వాటికి మనం దూరం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి కేర్ఫుల్గా వైష్ణవ అపరాధాలు గాడ్ చేసుకోవాలి, ఏమీ అందులో మనము తలదూర్చకుండా. ప్లస్ ఈ భగవంతుని భక్తి, భాగవతం రీడింగ్ ఇవి పెంచుకోవాలి. ప్రభుజీ వైష్ణవ చిన్న డౌట్ ప్రభుజీ, వైష్ణవ అపరాధం అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో అందరు డివోటీస్ ప్రభుజీ, సో వాళ్ళకి చిన్న చిన్న అది చేయాల్సి వస్తుంది, అనాల్సి వస్తుంది, అట్లా అఫెన్సా ప్రభుజీ? ఇప్పుడు మా ప్రభుజీ కూడా ఇనిషియేషన్ కి రెడీగా ఉన్నారు ప్రభుజీ, అయినా తను చేసేటిది బయట పనులు అలాంటి చిన్న చిన్నవి అన్ని అయితా ఉంటది. ఇప్పుడు నేను మీ దగ్గర విన్నవి వాళ్ళకి చెప్పడము, అలా చేయండి అలా ఉండండి అని చెప్పడం, అది కరెక్టా కాదా ప్రభుజీ? ఇదే సేమ్ ప్రశ్న నేను అడిగిన ప్రశ్న హరిపార్షద్ ప్రభుని ఒకసారి అడిగాను. ఇస్ గ్రేస్ హరిపార్షద్ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు భార్యాభర్తల మధ్యలో, పిల్లల మధ్యలో వాళ్ళు చదువుకోవట్లేదని, లేకపోతే భార్యాభర్తల మధ్యలో ఎన్నో ఉంటాయి. ఒక్కోసారి మనం గట్టిగా గొడవ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది కొన్ని విషయాలలో. అట్లా అంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే, విత్ ఇన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లోపల అందరూ భక్తులు అయితే ఈ అపరాధాలు మనం ఏమైనా చేసినా కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి వాళ్ళ బర్త్డే వస్తుంది కదా, ఆ బర్త్డే రోజు హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పి ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు ఆ రోజు.
నేను చేసిన అన్ని అపరాధాలు మన్నించు అని అడగాలంట మనం. అడిగితే అన్ని అపరాధాలకు మన్నింపు దొరుకుతుంది అనమాట. సో ఫ్యామిలీ సెటప్లో మాతాజీ చాలా కష్టం. భార్యాభర్తలు, ఎస్పెషల్లీ భార్యాభర్తల విషయంలో ఇవి వస్తాయి పోతాయి, రైట్? రోజు రోజు ఎన్నో వ్యవహారాలు చేస్తూ ఉంటాం మనం. వంటలు చేయాలి, ఎవరినైనా పిలిచినప్పుడు వాళ్ళని చూసుకోవాలి, ప్లస్ పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, ఉద్యోగం చేసుకోవాలి, ఎన్నో చికాకులు, ఎన్నో అవస్థలు ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఇద్దరికీ ఉంటాయి, ఒకరికనే కాదు. సో దాంట్లో 2 సైడ్స్ నుంచి వస్తాయన్నమాట. వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఘర్షణలు అవి ఇవి అవుతాయి. సో వాటిని పెద్దగా అపరాధాలుగా మనము తీసుకోవాల్సిన, అంటే వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఏం చేయాలంటే నా నా తప్పులకు క్షమాపణ అని అట్లీస్ట్ సంవత్సరానికి ఒకసారైనా అడగాలి. సో దాంతో అది క్లియర్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఎస్పెషల్లీ వైష్ణవ అపరాధం ఏంటంటే, ఇంకా నేను వీళ్ళని వీళ్ళని వీళ్ళ పేరు హతం చేసేస్తాను, వీళ్ళనే హతం చేసేస్తాను, వీళ్ళనే సంహరిస్తాను, లేకపోతే వీళ్ళని టెంపుల్లో వీళ్ళ పొజిషన్ లేకుండా చేస్తాను, వాళ్ళ వాళ్ళ పేరు ఖరాబ్ చేస్తాను, ఇటువంటి పెద్ద అపరాధాలు అనమాట. చిన్న చిన్నవి ఇవి ఓకే. ఎప్పుడంటే సపోజ్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభు. 4 days క్రితము నా జీవితంలో జరిగిన సంఘటన ప్రభు, చిన్న విషయము, భక్తులందరూ ఆనందిస్తారని ఆశిస్తాను. మా అమ్మాయి వాళ్ళు, పెద్ద అమ్మాయి వాళ్ళు ఎస్ మాతాజీ. తులసి మాతాజీ డ్రాప్ అయ్యారా? మీరు చెప్పేది ఇప్పుడు మాకు వినబడట్లేదు. సారీ, నాది జూమ్ క్రాష్ అయింది ఇక్కడ నెట్వర్క్ తోటి. మాతాజీ, తులసి మాతాజీ మీరు ముందు మీ ప్రశ్న కంటే ముందు మాతాజీ, సో రాధా గౌరంగి మాతాజీ, మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ దొరికిందా మాతాజీ? దొరికింది ప్రభుజీ. సో విత్ ఇన్ ఫ్యామిలీ చాలా మెంబర్స్, చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో టెన్షన్ లేదు మాతాజీ. అట్లా అని ఫ్యామిలీ అన్న కాడ ఏదో ఒకటి ఇవి ఉంటాయి, కానీ ఇద్దరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గొడవ పెట్టుకున్నప్పుడు మూడో వాళ్ళు వస్తారు చూడండి, వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. యూజువల్గా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఒక్క సైడ్ తీసుకుంటారనమాట. ఒక్క సైడ్ తీసుకొని వీళ్ళు కరెక్ట్ వాళ్ళు తప్పు అట్లా తీసుకునే వాళ్ళు, వాళ్ళకి చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. సో అందుకే మనం ఎప్పుడన్నా ఏది డివోటీ అన్నా మనము మధ్యవర్తిగా వెళ్ళినప్పుడు, స్పెషల్లీ ఎక్కడైనా సరే, అసలు ఏ పంచాయతీలైనా మధ్యవర్తిగా యూజువల్గా మనం వెళ్ళకూడదు. ఒకవేళ మనం ట్రై చేసామనుకోండి, ఇక్కడ అందరిలో ఎక్కువ కాలిపోయేది ఆ వాళ్ళే అనమాట. సో ఒకవేళ మనం వెళ్ళినా మనది ఎలా ఉండాలంటే, ఇద్దరిని ఫస్ట్ వినాలి, ఇద్దరిది విని ఆ తర్వాత మనం చెప్పేది కూడా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉండాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరి పట్ల ద్వేషం లేకుండా చెప్పాలి. అది చాలా డిఫికల్ట్ అలా చేయడం. యూజువల్గా ఎవరన్నా ఒకరు వచ్చేసి చెప్పగానే మనం ఇంకోరు తప్పుగా అట్లా తీసుకోకూడదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. తులసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అలా ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చున్నాం ప్రభు, ఎదురుగా కోతులు ప్రభుజీ మానసిక ధైర్యం వస్తుంది ప్రభుజీ. చాలా నిజాలు సత్యాలే ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఓకే, తులసి మాతాజీ మీరు హరే కృష్ణ ప్రభు. చాలా అనుకుంటున్నా ప్రభు, చిన్న చిన్న కోతులు పెద్ద కోతులు కొట్లాడుతున్నాయి, అయ్యో కృష్ణ చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు అని అనుకుంటున్నా, వీళ్ళతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నా. సడన్ గా వెనక నుంచి ఒక పెద్ద కోత వచ్చి మీద దునికింది ప్రభుజీ. మీద దునికి అంతే, ఇంకా చూస్తుంది. నా పక్కన వీళ్ళు, మా అమ్మాయి అందరు లేచి దూరం వెళ్ళిపోయారు. అట్నే వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు గీకుతుందేమో కొరుకుతుందేమో అన్న భయంతో వాళ్ళు ముందు కురికారు. నేను అలాగే కూర్చొని కృష్ణ కృష్ణ అని జపం చేస్తున్నాను. అనుకుంటూనే ప్రభు అట్నే కూర్చోగా నాకేం భయం వేసింది, అసలు ఏంది వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు, నేను ఒక్కదాన్ని కూర్చున్నా, ఈ కోతి ఒక్కటి మీద ఉండిపోయింది అనుకుని సడన్ గా అన్నాను, ప్రభు కృష్ణ ఎక్కడున్నావయ్యా, ఈ వానరునికి నేను ఏం అపరాధం చేశానో క్షమించమని చెప్పవయ్యా తండ్రి అని అరిచిన ప్రభు గట్టిగా. అరవగానే ఆ కోతి వంగి నా ముఖంలోకి చూసి కింద దునికే ప్రయత్నం వల్ల దాన్ని గోర్లు గిరకపోయినాయి ప్రభు. అంతే, ఇక దునికి వెళ్తున్నది, వాళ్ళు రాళ్ళు అందుకొని కొడుతున్నారు, అయ్యో కొట్టకండి అని అంటే ఆగిపోయారు ప్రభు. వాళ్ళు వచ్చి అంటున్నారు, ఇదేంటమ్మా మీ పాపను పిలవలేదు, నువ్వు ఎవరిని పిలవలేదు, కృష్ణ అంటున్నావు,
కృష్ణ అంటే మరి ఇప్పుడు కృష్ణ వచ్చే కాపాడాడు. నేను కనిపించిన బిడ్డ బయటికి వెళ్ళిపోయింది, దూరం పడిపోయింది తన ప్రాణం కొరకు. మీరు రమ్మన్నారు, మీరు దూరం వెళ్ళిపోయారు. మరి ఉమ్, పోనీ మా అమ్మ ఉందా లేదు, నాన్నున్నారా లేదు, నా మా వారు ఉన్నారా లేదు, ఎవరూ లేదు. నాకు తోడు ఎవరు వచ్చినారు ఇప్పుడు? కృష్ణుడు. ఆ కృష్ణ వచ్చి నన్ను, కృష్ణ నేను ఈయనకేదో అపరాధం చేసిన ఈ వారానికి నన్ను క్షమించమని చెప్పయ్యా అని అనగానే నా ముఖంలో కుంగి చూసి పరిగెత్తడం అంటే కృష్ణ కాపాడారు. ఎవరు కాపాడారు ప్రభు అన్నప్పుడు? అవును, అవును. ఆ Yes, భయంలో ఆనందము. ఆ? ఉమ్, ఉమ్, అటు భయం, ఫస్ట్ భయం వేసింది ప్రభుజీ, తర్వాత కృష్ణ నన్ను రక్షించావా అయ్యా, నాకు తోడొచ్చావా అని ఆనందం వేసింది. ఇంకా వాళ్ళందరూ కూడా చాలా హ్యాపీ అయ్యారు ప్రభు. ఉమ్. అంటే ఆ టైంలో మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రి గాని పిలుస్తాను అనుకోండి, అమ్మా అని అరుస్తా, అమ్మ పక్కకున్న కూతురే భయపడి తన ప్రాణరక్షణ కోసం దూరం వచ్చింది. ఉమ్. అంటే ఇప్పుడు మనకు భక్తులు అందరం కూడా మనకు ఏ టైమున ఏ ఆపద రాని, ఏ కష్టం రాని, ఏ సంతోషం రాని, అందులో కృష్ణను మర్చిపోకుండా కృష్ణను చూసుకోవాలి అన్నదే కదా ప్రభు దానికి అర్థం. అవును, అవును మాతాజీ. మనం ఎప్పుడు కూడా మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు మనము ఏం ఆలోచిస్తున్నాం, ఎవరిని పిలుస్తున్నాం, కృష్ణ అంటున్నామా, లేకపోతే అమ్మ అంటున్నామా, అబ్బా అంటున్నామా? తర్వాత మనకు కష్టం రాగానే పొద్దుగా లేవగానే మనం ఎవరిని తలుచుకుంటున్నాం? దిగులుతో లేస్తున్నామా, చింతతో లేస్తున్నామా, లేదా కృష్ణ తలంపుతో లేస్తున్నామా? పడుకునే ముందు ఏం వరి అవుతున్నాం? మన వరీస్ ఏమున్నాయి? మన వరీస్ ఏముండాలి? ఈరోజు నేను టెంపుల్కి వెళ్ళలేదు, ఈ వారం సరిగా నా జప సరిగా కాలేదు ఇవాళ, జప చేసే అప్పుడంతా ఏదేదో ఆలోచించాను, నా జప రేపు మంచిగా అయ్యేటట్టు చూడు. ఆ చింతతో పడుకోవాలి మనం. కానీ వేరు చింతలు వీటితో పడుకోకూడదు అనమాట. సో ఏదున్నా ఏది లేకపోయినా కూడా మన కృష్ణ చింతన ఉండాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, షేర్ చేసుకున్నందుకు. అది చాలా కృష్ణ ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి, మనకి కృష్ణ భగవానుడి నామము, కృష్ణ భగవానుడు ఎల్లప్పుడూ ఒక మనల్నే కాదు, ఇంక్లూడింగ్ వానరులు, రాక్షసులకు కూడా వాళ్ళ కోరికలు తీర్చేది కృష్ణానే, అందరికీ అన్ని ఇచ్చేది కూడా కృష్ణానే. సో భగవంతుని భక్తులు మనము భక్తిపూర్వకంగా మనము కృష్ణాన్ని కొలుస్తుంటే డెఫినెట్గా మనకు సహాయం చేస్తాడనమాట, మనకు దారి చూపిస్తాడు. మన సిన్సియారిటీ ఎలా ఉంటే అలా వస్తుంది అనమాట. నాకు మాత్రం ఆ క్షణాన కృష్ణుడే ఆదుకున్నాడు ప్రభుజీ. అది ఇట్లా అసలు గీరలేదు, ఏమి అనలేదు. తను దిగిపోయే ప్రయత్నంలో తన చేయి గోరు మాత్రం గీరుకుంది, గాని ఇలా వంగి చూసి మరీ మొఖం చూసి కిందికి దునికింది ప్రభుజీ. అంటే ఆ కృష్ణనే, అయ్యో ఎందుకమ్మా నువ్వు ఆమె అవస్థ పెడతావా ఏంటి అని కృష్ణ చెప్పగానే దిగి వెళ్ళిపోయింది అన్నంత ఆనందం అయిపోయింది ప్రభుజీ నాకైతే. అవును. మారే కృష్ణ రాకేకి, రాకే కృష్ణ మారేకి. ఇది చైతన్య చరితామృతలో ఉంటుంది అనమాట. కృష్ణ ఎవరినైనా నేను రక్షిస్తాను అని కృష్ణ అనుకుంటే ఇంకా వాళ్ళని ఎవ్వరూ ఏం చేయలేరంట. ప్రభుజీ. ఒకవేళ కృష్ణ ఇతను నేను చంపేస్తాను అని కృష్ణ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఇంకా వాళ్ళని ఎవ్వరూ సేవ్ చేయలేరు. మరి మన ఫ్యామిలీలో ఇప్పుడు మాతాజీగా అడిగినట్టు ప్రభుజీ, ఫ్యామిలీలో ఇప్పుడు పిల్లలు గొడవ చేస్తారు, అది ఇది మనం భగవద్గీత కానీ భాగవతం కానీ చాంటింగ్ కానీ కుకింగ్ కానీ ఏదైనా చేస్తున్న టైంలో వాళ్ళు అల్లరి చేస్తే మీరు అల్లరి చేయకండి, వెళ్ళండి అని ఒక దెబ్బేయటం, వాళ్ళ మీద అరవటం, అలాంటిది వాళ్ళు భక్తులు కాకున్నా కానీ అలాంటిది కూడా మనకు అపరాధం కిందనే లెక్క వస్తుందా ప్రభుజీ? లేదు మాతాజీ, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో మనము పిల్లల్ని అదుపులో పెట్టడానికి అవసరమైతే వాళ్ళని గట్టిగా అరవాల్సినా పర్వాలేదు, అరిచినా పర్వాలేదు, ఒక దెబ్బేసినా కూడా పర్వాలేదు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కూడా ఎన్నో ఉంటాయి మాతాజీ, ఎన్నో ఉంటాయి, ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఎన్నో చికాకులు ఉంటాయి. అవన్నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద తీసుకుంటారు. సో దాంట్లో కూడా అది పెద్ద అపరాధం కింద రాదు. ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం సంవత్సరానికి ఒకసారి అయినా కూడా వాళ్ళకు క్షమాపణ చెప్పాలి, అది మాత్రం కంపల్సరీ చేయాలి. అదొకటి. సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో మనకు అట్లా తీసుకోవచ్చు. కానీ ఎస్పెషల్లీ బయట ఫ్యామిలీ కాకుండా బయట డివోటీస్తో మాత్రం మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అట్లానే ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కేర్ఫుల్గా ఉండొద్దు అని కాదు, వాళ్ళతో కూడా మనం ఉండాలి. కానీ బట్ పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్లో వాళ్ళు సరిగా చదవకపోయినప్పుడు ఆ పనులు, టీవీ ఎక్కువ చూసినా, అవన్నీ చూసినా మనం కంట్రోల్ చేయాలన్నప్పుడు చేయాలి, అది తప్పనిసరి. దానికోసం మనం గట్టిగా అరవాల్సి వస్తే అరవాలి, ఒక దెబ్బ వేయాల్సిన వచ్చినా కూడా వేయొచ్చు, తప్పేం లేదు.
థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. నా ఆనందాన్ని మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలనిపించి హరే చేసుకున్నాను కృష్ణ తులసి మాతాజీ, ఈసారి ఏమన్నా అట్లాగా జరిగినప్పుడు మా భక్తులను కూడా పిలవండి, మేమందరం మీ కొంగు పట్టుకుంటాం మీతో పాటు మేము. మాతాజీ. అంత హరే కృష్ణ. ఇది కాదు మాతాజీ, కానీ హరే నాకు కృష్ణ. ఆనందం అది జరిగిన దగ్గర నుంచి చాలా చాలా ఆనందం నాకు. మాకు అంత లేకున్నా కానీ మీ కొంగు చివరి భాగం కింద పట్టుకున్నాం. మాతాజీ అట్లా అనకండి, అట్లా అనకండి. మీరు ఎంత మాతాజీ. హరే మీరు కృష్ణ. అంత పెద్ద భక్తుని డివోటీకి తల్లిగారు అయి ఉండి మాతాజీ మేము ఎంత మాతాజీ లేదు లేదు మన మాతాజీ. కోటికి సమానంగా మీకు తెలుసా? మీరు ఏ జన్మల ఎన్ని జన్మల పుణ్యక ఫలమో మీది. మా అంత పెద్ద అందరికి కూడా మాతాజీ, మా అందరికి కూడా కష్టం వచ్చినప్పుడు మనం ఎవరిని పిలిచేది అనేది మీ షాప్ తోని గుర్తింపు అయింది మాతాజీ. నిజం మాతాజీ. నాకైతే ఎంతగా హరే. ఆనందమో, వారం అంతా ఎప్పుడు తలుచుకున్నా ఆనందమే నాకైతే. అవునవును, మీరు చెప్తుంటే నాకు భయం అవుతుంది. మీ మీద భయం లేదు. పెద్ద కోతి ఆనందం, మనం అందరం ఆనందం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఈ రోజు ఇక్కడ ఆపుదాము. మళ్ళీ ఇంకా ప్రశ్నలు నెక్స్ట్ క్లాస్లో తీసుకుందాం. వాంఛకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జై. శిల ప్రభుపాద్ కి జై. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు. ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు.